اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 12A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند اسباق لیتے ہیں۔ احد کے دو معنی ہیں، کون سے؟ ایک اور کوئی۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق یعنی گرامر میں فعل مضارع ایک نیا فعل مضارع شروع کریں گے، یفعلوا، یجعلوا، یفتحوا، اور اس طرح 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 841 مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورت نمبر 12 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,638 مرتبہ آئے ہیں۔ آئیے سورت الفلق کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت فلق اور سورت ناس کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ ہر نماز کے بعد سورت الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، جبکہ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار وہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ صورت ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ قل امر ہے، حکم ہے، کہہ دیجئے، کیا؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں۔ برب، رب کی، بی اور رب دو لفظ ہیں، دو حصے۔ الفلق، فلک۔ تو یہ جو لفظ فلک ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اسم ہے۔ اگر یہ اسم ہے تو آپ کے اندازے میں یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، کیونکہ واؤن یا نون نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ واحد ہے تو کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ عام ہے یا خاص؟ یہ معرفہ خاص ہے، کیوں؟ الف لام رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اسم کو دیکھ کر گرچہ ہمیں اس کا ترجمہ نہ بھی معلوم ہو، ہم اس کی ان 4 حالتوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کل کے معنی ہے۔ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی۔ یہ دیکھیں برب، بے اور رب دو حصے ہیں، یعنی رب کی۔ کون سا رب؟ الفلق یعنی صبح کے رب کی۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا رہتا ہے اور اسے ہر وقت پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے اور تصور کا بھرپور استعمال کیجیے۔ رب الفلق کے الفاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے صبح کا رب، کہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اور اس دن کی وہ خاص طور سے زمین سے
دوری سورج کی اور زمین سے خاص حساب سے گردش اور بے شمار انتظامات ہوتے ہیں، تب جا کے صبح ہوتی ہے۔ تو تصور احساس دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے۔ علم یعنی آپ سکھائیے اور سیکھیے کیا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اگلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا من شر ما خلق، من معنی سے، شر معنی شر سے، ما ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کی۔ من معنی سے، ہم نے پہلے بھی سنا اور پڑھا ہے، من الشیطان الرجیم سے شر کہتے ہیں شر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے ہم نے من کے معنی سے سیکھا تھا۔ شر کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے تکلیف اور دوسرے اس کے معنی ہوتا ہے برائی، جیسے یہ شرارت، شریر اور جو ہے اشرار، شر پسند، شر انگیزی، یہ اردو میں بھی استعمال تو ہے، وہ بھی یہ اسی شر سے نکلے لفظ۔ ماں کے معنی ہے جو، ماں کے اور بھی معنی ہم نے پڑھے ہیں، یس ہم نے ماں کے اور کیا معنی پڑھے ہیں جو کے علاوہ؟ جی نہیں، کیا، نہیں کیا، یعنی کیا نہیں اور جو، یہ اب تک ہم 3 معنی اس کے پڑھ چکے ہیں۔ عربی زبان میں فی اور ما فی میں کیا فرق ہے دیکھیے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، فی ہی اس میں، اسی طرح ما کے معنی ہوتا ہے نہیں، ما فی ہی نہیں اس میں، یعنی جب ہم کہتے ہیں ما فی تو اس کا مطلب اس میں نہیں ہے۔ ما کے ایک معنی ہم نے پڑھا ہے نہیں، جیسے ما فی اس میں نہیں ہے۔ ایک معنی ہم نے اس کے پڑھے ہوئے وٹ کیا، جیسے ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، من شر ما خلق اس شر سے جو، یہ اس کے وٹ کے بھی 2 معنی ہو جاتے ہیں، کیا اور جو۔ اور ایک ہم اس کے معنی پہلے پڑھ چکے ہیں، ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے، یعنی ما کے یہ 3 معنی ہیں، کون سے؟ نہیں، کیا جو، اور جو۔ اسی طرح لفظ من جو ہے اس کے بھی 2 معنی آتے ہیں۔ من کے معنی ایک ہوتے ہیں ہو کون، یعنی من ربو کا، کون ہے تیرا رب، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں جو، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جو یا جس نے اس کی تعریف کی۔ تو اس کے 2 معنی من کے کیا ہے؟ کون اور جو۔ یہاں ایک لفظ ہم نے پڑھا خلقہ، اردو میں اس سے ملتے جلتے لفظ خالق، مخلوق، خلق خدا استعمال ہوتے ہیں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، یہ ہم نے ٹیبل میں بھی دیکھا تھا، خلقہ یہ نصرات کے ٹیبل میں آیا تھا، نصرہ، ذکرہ، خلقہ، آبادہ، یہ وہاں بھی تھا خلق۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان جو ہے وہ شر پھیلاتے ہیں، تو ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے جو ہے شر سے بھی۔ علم اس کو اپنے جگہ پہ دہرائیے۔ من شر ما خلق میں سب شامل ہے، مگر 3 شرور کا خاص طور سے ذکر ہے۔ کون کون سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ غاسق اندھیرا، نفاسات جادوگرنیاں، حسد یعنی حاسد سے۔ تینوں چیزوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے۔ مثلا ذات کے، جادو کے یا حسد کے شر کا پتہ نہیں چلتا، باقی چیزیں تو نظر آتی، یہ نظر نہیں آتے۔ آئیے دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن، وا معنی اور، من معنی سے، شر معنی شر، غاسق کے اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو غاسق لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے آپ؟ اسم، اس سمے کیونکہ 2 زیر آ رہے، اگر یہ اس سمے تو آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد ہے، کیونکہ اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے۔ اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، مذکر ہے، کیوں؟ آخر میں گولتا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر یہ مذکر ہے تو کیا یہ
عام ہے یا خاص ہے، یعنی معرفہ ہے عام یا نکرہ ہے؟ عام ہے، نکرہ کیوں؟ عام الف لام میم۔ تو اس طریقے سے ہم نے اسے پہچانا۔ اچھا، اس میں ایک نئی چیز آئی ہے، وقبا، چھا گیا، وہ چھا گیا یا وہ چھا گیا، ماضی کا سیغہ، لیکن ترجمہ ہم کہتے ہیں چھا جائے، ماضی کا نہیں مستقبل کا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو لفظ اذا ہے، یہ اگر کسی ماضی کے جو ہے فعل کے ساتھ آئے مل کر، تو اس کا ترجمہ جو ہے حال میں پریزنٹ ٹینس میں کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ تھا وقبا، وہ چھا گیا، لیکن جب کہا اذا تو اس کا مطلب ہے وہ چھا جائے، یعنی پریزنٹ، حال میں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اذا جو ہے وہ معنی کو بدل دیتا ہے۔ وا کے معنی اور، من معنی شر، اور شر کے معنی ہی شر ہے یا فساد ہے۔ اندھیرا غاصب کے معنی میں ہے۔ از اور اذا، یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں جب۔ از اور اذا دونوں کے معنی جب ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا یعنی حال والا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں ایک لفظ ہے وقبا، اس کے معنی ہے چھا گیا، لیکن جب اسی طرح جا، وہ آیا، یہ دونوں ماضی کے، لیکن جب ان کے ساتھ اذا لگتا ہے، یہ دیکھیں اذا وقب، تو اس کا ترجمہ بدل جائے، جب چھا جائے، گیا سے جو ہے وہ جائے ہو جائے گا۔ اذا جا، جب آ جائے، حالانکہ جا کے معنی ہے وہ آیا، ماضی کا ہے، لیکن اذا کی وجہ سے کیا کریں، جب وہ آ جائے، یعنی اس کو پریزنٹ ٹینس میں، حال میں کرتے ہیں۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ اکثر برائیاں رات کو، رات کے وقت پر، مطلب اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب اور یہ بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو رات کا حملہ جو ہے، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں۔ تو اسے اپنی جگہ دہرائیے پلیز۔ اگلا حصہ لیتے ہیں سورت مبارکہ کا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور من سے، شر کے، کس کے؟ نفاسات، پھونکے مارنے والیوں، یعنی جادوگرنیوں کے، فی معنی میں، العقد، گرہوں میں۔ یہ جو لفظ العقد ہے، یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اسم میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم اسم ہے، واحد ہے یا جمع؟ جمع اوکے، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ وا معنی اور، من معنی شر، شر معنی سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نفاسات، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ دیکھیے نفاسات مؤنث ہے، یعنی پھونک مارنے والی، جادوگرنی یا نفس جادوگر۔ اور اس کی جمع کیا بنائیں گے؟ گولتا ہٹا کے الف تا، تو یہ کیا ہوگا؟ نفاسات، پھونکے مارنے۔ اب یہ دیکھیے لفظ اصل میں یہ بنتا ہے، لیکن لکھا ہوا یہاں یہ شکل میں، اس کے اوپر یہ سا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی زبر جو ہے الف کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دیکھیں فا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، وہ اس الف کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ سا کے اوپر جو ہے، یہ اس الف کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لکھنے کا ایک انداز ہے، طریقہ ہے عربی کا، کہ عربی لکھتے ہوئے یا قرآن کی جو زبان ہے لکھتے ہوئے، الف کی بجائے بعض اوقات جو ہے حمزہ سے جو ہے الف کو ظاہر کیا جائے، ورنہ یہ لفظ اصل میں نفاسات ایسے لکھا جائے۔ یہ دیکھیں آگے لفظ عقدت، عقدہ گرا، یہ دیکھیں گولتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتا ہے عقد، یعنی گرے۔ تو یہاں یہ چونکہ ہماری نئے لفظ تھا، اس لیے میں نے اسے وہاں زیادہ نہیں کیا۔ اب یہاں آپ کو یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کا واحد جو ہے عقدہ کیا ہے؟ مؤنث سے بولتے ہیں، لیکن جمع میں وہ اس کی علامت نہیں آ رہی، تو یہ عقد جو ہے اصل میں جمع ہے اور مؤنث ہے، اور معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ پہلی بات یہ اسم ہے، کیوں الف لام لگا۔ دوسری بات یہ مؤنث ہے، کیوں؟ یہ عقدہ کی جمع ہے۔ اور تیسرا یہ جمع ہے، اور چوتھی بات یہ کہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ الف لام ہے۔
تو हमारे यहाँ भी उर्दू में एक लफ्ज होता है अकद। अकद ये शादी की गिरह को कहते हैं या शादी की तकरीब को भी कहते हैं अकद। फी यानी में, अकद गिरहों में, यानी गिरह जो होती हैं। आइए इसके असबात लेते हैं। हर मसले का हल क्या? हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है कि यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा। तो उन सब का जो है ये सूरत बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश है। अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है और वो उसके इलाज की खातिर गलत काम करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें उसका जो है वो तोड़ हल जो है वो इस सूरत की शक्ल में या दूसरी सूरत इसके साथ जो नाश आएगी कल के लेसन में, नेक्स्ट क्लास में, तो ये जो है मौज़तैन जो है वो हमें अता किया। शैतान का याद रखें, वार जो है रात को होता है। एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 फूंके मार के गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर यानी सर के आखिरी हिस्से पर जब वो सो जाता है तो 3 ग्रहें लगाता है और हर ग्रह पर वो मंत्र पढ़ता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। और वो फिर गफलत से सोता है वो। अगर वो बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर वो वजू भी कर ले तो एक और गिरह खुल जाती है। फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ी तो तमाम गिरहें खुल जाती है। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुल नफ्स और सुस्त होता है। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शरूर से बचाए। आखिरी हिस्सा है सूरत मुबारक का, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व मिन, ये हमने अभी पढ़ा था, मिन शर और शर से, हासिदिन हसद करने वाले के, इज़ा जब, हसद वो हसद के। हासिद क्या है? इस समय फेल हर। जी, हासिद इस समय फेल हर क्या चीज है आपके ख्याल में? इसम। इस समय, क्योंकि इसके नीचे 2 जेर आ रही। वाक मैनी और, मीन मैनी से, शर मैनी शर। आइए इसके असबाब देखते हैं। हसद क्या होता है? कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल यानी मेहरबानी उसको मिली है वो उससे छिन जाए, दूसरे शख्स से, और मुझे मिल जाए, या कम से कम उससे छिन जाए, इसे हसद। और रश्क क्या होता है? कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है यानी मेहरबानी अल्लाह ने किया वो मुझे भी मिल जाए। हसद हराम है, रश्क जायज है। यानी आप ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह जैसे तुमने फलां को ये चीज दी है मुझे भी दे। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं उससे छीन कर आपको मिल जाए या उससे कम से कम चल जाए, ये हसद है। तो याद रखें इस और इज़ा के मैंने जब और जब ये आते हैं तो ये क्या है? माजी का तर्जमा मुस्तकबिल में या सॉरी हाल में ले जाते हैं। जैसे जस हसदा, उसने हसद किया, लेकिन यहाँ क्या है? वो हसद करे, करे जो है वो हाल का जो है मायने है। ये इज़ा की वजह से आता है। मोची मोची से हसद करता है, यानी आम तौर पर साथियों में ही हसद होता है। हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए और हासिद के शर से भी। अपने भाई के लिए दुआ कीजिए गायबाना, तो आपको भी वही मिलेगा जो अपने भाई के लिए आप दुआ करेंगे। हसद करने वाला दरअसल ये कहता है अल्लाह तूने उसको क्यों दिया। अगर शैतान हमारे दिल में किसी से हसद डाले तो आप क्या कीजिए, उस भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह जो कुछ उसे दिया है वो आप मुझे भी दीजिए, तो इंशाल्लाह वो आपको भी मिलेगा। तो इसे अपनी जगह पर दोहराइए। अल्लिम। इस सूरत को जिंदगी में लाइए। किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना कि आप हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ते और फजर और मगरिब के बाद जो है 3-3 दफा जो है वो पढ़ते। अल्लाह ताला का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल कीजिए जिसके हाथ में सारी मखलूक है।
تو کیا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان. صورت کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلوں میں اور جو ہے کہیں سارا بھی ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں، بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، مال جان محفوظ نہیں، ان کے بچے محفوظ نہیں. یہ سارے مل کر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف نماز اور قرآن پڑھتے رہیں گے تو یہ سارے بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی جیسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صرف نماز اور قرآن ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ آپ نے جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے اس کی تلقین کی ہے. آپ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روک دے، اگر وہ نہیں ہے تو دل سے جو ہے برا جانے. اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم 1 منٹ کا بریک لیں گے پھر اگلے حصے کی طرف چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 12 بھی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کراتے ہیں. آئیے اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ اپنے سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، حرکات و سکنات کی جو ہے حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملائیں، ساتھی بنائیں اور دونوں مل کر جو ہے وہ گرامر سیکھیں. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. ہم نے آج دہرایا بھی تھا کہ اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب کسی اسم کو ہم جو ہے وہ ضمائر سے ملاتے ہیں تو ٹیبل یوں بنتا ہے: ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا. اور حرف سے جوڑتے ہیں تو انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا. ہم نے افعال شروع کیے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل لام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با اور سین میم عین. فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. تو فعل ماضی جو ہو گیا ہم نے دیکھا تھا، اس کا یہ بنیادی ٹیبل ہے: فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اس کا ہم نے ایک مکالمہ بھی دیکھا تھا، وہ کچھ یوں تھا: فعلا، هل فعل، نعم فعل، هل فعلوا، نعم فعلوا، هل فعلت، نعم فعلت، هل فعلت، نعم فعلت. اور ایک لفظ ہم نے مثلا خیرن جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے دیکھا تو ہمارا مکالمہ کچھ یوں ہوا: هل فعل خیرن، نعم فعل خیرن، هل فعلوا خیرن، نعم فعلوا خیرن، هل فعلت خیرن، نعم فعلت خیرن، هل فعلتم خیرن، نعم فعلت. اب یہ دیکھیں یہ کام کی چیز ہے. ہم نے یہ ضمائر پڑھے تھے: ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا یہ اس کی شکل کچھ یوں بھی آ سکتی ہے. جب آتا ہے فعلا، اس فعلا میں یہ ہوا چھپا ہوا ہے اور کبھی کبھی یہ اس سے باہر نکل کے بھی آ جاتا ہے، جیسے ہوا فعلا. تو
इसी तरह मुदारे में भी जो है वो यफ़अलु में जो है हुआ छुपा है और कभी कभी उससे बाहर निकल के भी आ जाता है हुआ यफ़अलु। जब ये बाहर आता है तो असल में ये जोर देता है, फ़अला उसने किया, हुआ फ़अला उसी ही ने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, हुआ यफ़अलु वो ही करता है या करेगा। ये इसका जोर देने के लिए जो है ये उसमें से बाहर निकल के आके खड़ा हो जाता है। इसी तरह देखिए हम, ये हम जो है, हम क्या है, फ़अलु, इसके अंदर हम मौजूद है। हम कहते हैं ना फ़अलु उन सब ने किया, वो उन सब क्या है, वो हम है, लेकिन कभी कभी ये उसमें से निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। हम फ़अलु उन्हीं ने किया। और मुदारे में भी इसी तरह होता है, यफ़अलू ना वो सब करते हैं ये करेंगे, और हम जब निकल के आए तो ये कहते हैं हम यफ़अलू, वो ही करते हैं या उन्होंने वो ही करेंगे। अंता का क्या होता है, फ़अलता, ये फ़अलता के अंदर जो अंता छुपा हुआ है ता की शक्ल में, लेकिन कभी ये बाहर भी निकल के आ जाता है। जब बाहर आता है तो ये बन जाता है अंता फ़अल, तूने ही किया है, तू ही जो है तूने ही किया। और जब तफालु होता है उसका मतलब है तू करता है या करेगा, लेकिन अंत जब बाहर निकल के आगे खड़ा होता है क्या बनता है, अंत तफाल, तू ही ने ही जो है, तू ही जो है ये करेगा, यानी जोर देने के लिए। इसी तरह आना जो है ये फालतू में आना छुपा हुआ है, तापेश की शक्ल में छुपा है, फालतू मैंने किया। तर्जुमा हम जैसे ही करते हैं ना, फालतू मैंने किया, हालांकि वहां तो आना यानी मैं नहीं लिखा हो, और कभी ये उसमें से निकल के उसके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है आना फाल, मैंने ही किया। और अफालू के साथ अना अफालू, मैं ही करूंगा या मैं ही करता हूँ। इसी तरह अंतुम जो है उसमें, अंतुम जो है ये फालतू में मौजूद है, तुम सब ने किया, तुम सब जो है ये अंतुम का तर्जुमा है, लेकिन कभी जब ये निकल के बाहर खड़ा होता है तो ये बनता है अंतुम फालतू, तुम ही करोगे या तुम सब ही करते हो। मुदारे में ये होगा और माजी में यानी तुम सब ने किया। और नाहनु भी इसी तरह, फालना में नाहनु, फालना जब हम कहते हैं हमने किया उसमें नाहनु के मायने हैं, लेकिन जब ये बहर खड़ा हो जाता है कि नाहनु फालना, हम ही ने किया, नाहनु नफलु हम ही करेंगे या हम ही करते हैं। तो ये कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं। जब ये फाइल फेल से निकल के उसके साथ आता है तो उसका मतलब जोर देना होता है, ताकीद शिद्दत देने का मतलब होता है, वरना उसके अंदर ये खुद छुपा हुआ है। फाला में हुआ छुपा है, फालू में हम छुपा हुआ है, फालता में अंता छुपा हुआ है, फालतू में आना छुपा है, फालतू में अंतुम छुपा है, फालना में नाहनु छुपा है। लेकिन बाज औकात ये निकल के उसके साथ खड़े हो जाते हैं जोर देने के लिए, ये ताकीद करने के लिए। आज जो है हम एक नया सबक पढ़ेंगे, एक गहरा लंबा सांस लें और तैयार हो जाएं जी, फेले मुदारे हम शुरू करने वाले। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। हमने जो है हरूफ पढ़े 9, उस हरूफ के बाद हमने जो है इस फेल शुरू किया। फेल में हमने माजी के अंदर जो है 3 सेट पढ़े। पहला सेट था फाला जाला फतहा का, दूसरा सेट हमने पढ़ा नासारा खालाका जाकारा आबादा का, तीसरा सेट हमने पढ़ा दराबा सामेहा आलिमा आमिला। उन सब के हमने टेबल बनाए। आज हम जो है मुदारे शुरू करने जा रहे हैं, तो आज जो है मुदारे के इन्हीं 11 जो है अफाल के जो है वो सॉरी जो है वो वर्ब जो है उनके जो है वो क्या करेंगे, मुदारे बनाएंगे। आज हम पहले सेट के बनाएंगे। या फालू वो करता है या करेगा, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, या जलू वो बनाता है या बनाएगा। आइए चल, आगे चलने से पहले एक चीज है उसे कहते हैं इलामत मुदारे। इलामत मुदारे 4 होती है। एक तो होती है या जो है ये किसके साथ आती है, ये हुआ के साथ आती है और हम के साथ आती है। दूसरी इलामत होती है ता जो है ये किसके साथ आती है, अंता के साथ और अंतुम के साथ आती है। तीसरी होती है हमजा, हमजा किसके साथ आती है, आना के साथ आती है। और चौथी होती है नून, नून किसके साथ आता है, नाहनु के साथ। इनको कहते हैं इलामत मुदारे। कौन कौन सी हैं, या ता हमजा नून।
آپ سب دکھائیں کون سی ہے علامت مضارع؟ یا، نون، حمزہ اور یا تا، حمزہ نون. آئیے اب دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 حروف ہیں بنیادی، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، یہ سب. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ایک لفظ لگاتے ہیں یا. تو یہ کیا بن گیا؟ یا فعلو. کیا مطلب ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. اگلا اچھا سیرا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ یا بنایا. تو کہنے والے کا بھئی یہ تو یا فالو تو واحد آپ اس کا ذرا جمع بناؤ. تو جمع کس طرح بناتے ہیں کسی کی؟ ہم جیسے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا جمع بنانے کا اب تک؟ واو نون. واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. تو آئیے ہم اس کے ساتھ واو نون لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ یا فالو، وہ سب کرتے ہیں. یا کی علامت مضارع کہاں لگے گی؟ ہوا کے ساتھ. کیسے؟ فعلا سے یا فعلو. اور جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ یا فعلو، یا فعلون. یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا فعلون وہ سب کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہی فا عین لام تھا، اس کے شروع میں ہم نے کیا کیا؟ تا کا اضافہ کر دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ فعلت سے فعلت. یہ تھا نا فعلتا تھا نا، فعلتا، اسے یہ کیا بن گیا؟ تفعلو بن گیا. تو کرتا ہے یا کرے گا. آگے چلے، ہم نے کہا اس کے ساتھ حمزہ لگا دے تو یہ آ جائے گا افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا. کیوں؟ فعلتا کے بعد فعلتو ہوتا تھا نا، یعنی تم کے بعد میں آتا ہے. تم، میں، تم، میں، یعنی فعلتا فعلتو. فعلتا تو بن گیا تفعلو. تو یہ کیا بنے گا؟ افعل، یعنی میں کرتا ہوں یا کروں گا. آگے ہم نے تا لگایا اور یہ بن گیا تفعلو. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو آپ جو ہے کیا کریں، جمع بنائیں. تو کیا کریں گے؟ واو نہ لگائے، یہ بن گیا تفعلون، یعنی تم سب کرتے ہو یا کرو. اور آخری جو ہے اس کے ساتھ ہم نے نون لگایا کیونکہ بن گیا نفعلو، ہم سب کرتے ہیں کریں. تو دیکھیے یہ جو ہے وہی 4 لفظ ہیں، یا، تا، حمزہ نون. یا ہے، تا، حمزہ، پھر یہ تا ہے، پھر نون. تو یہ 4 حروف ہیں جو کہلاتے ہیں علامت مضارع. 4 حروف علامت مضارع کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ بتائیے، علامت مضارع کون سے 4 حروف ہیں؟ یا، تا، حمزہ اور نا. نا نہیں ہے، نون ہے. نا جب کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، یہ ہے نون، یعنی یا، تا، حمزہ، نون. تو یہ 4 علامتیں اگر لگا دیں تو ہمارا وہی ماضی کا جو ٹیبل تھا وہ مضارع میں تھا. ماضی کیا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا. ہم نے اس کے ساتھ لگایا یا، تا، حمزہ، نون. یہ بن گیا یا فعلو، یا فعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. یہ ہمارا، آئیے اس ٹیبل کو لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. 2 بار عربی میں ہم دہراتے ہیں. آئیے، یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلون، نفعلو. ایک بار ترجمے کے ساتھ ہم بناتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب آپ کی باری ہے جی. زبیریہ آپ دہرا دیجیے پلیز. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. جی کوئی اور دہرانا چاہے گا؟
جی यफ़ालु वो करता है या वो करेगा, यफ़ालूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़ालु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। हाँ जी, कोई और भी करना चाहे? किसी ने अनम्यूट किया था जी, दोहराइए सब आप। यफ़आलु यफ़आलु वो करता है, यफ़आलूना वो सब करते हैं, तफ़आलु आप करते हैं, अफ़आलु मैं करता हूँ, तफ़आलूना आप सब करते हैं, नफ़आलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर ब्रदर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुकालमा आ गया। हल यफ़अलु, क्या वो करता है या करेगा? तो ये यफ़अलु का जवाब तो यफ़अलु रहेगा, तो ये क्या कहेंगे? हम कहेंगे नाम यफ़अलु, हाँ वो करता है या करेगा। अगर हम इसका जमा लें, हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं या करेंगे, तो ये क्या होगा? नाम यफ़अलूना, हाँ वो सब करते हैं या करेंगे। और अगर हम ये कहें हल तफ़अलु, क्या आप करते हैं या करेंगे, तो वो जवाब में क्या कहेगा सामने वाला? नाम अफ़अल, हाँ मैं करता हूँ या करूँगा। और अगर हम कहें हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं या करेंगे, तो वो क्या कहेंगे? नाम क्या है? नफ़अलु, नाम नफ़अलु, हाँ हम करते हैं या करेंगे। तो कहने का मकसद है यफ़अलु तो यफ़अलु रहा, यफ़अलूना भी यफ़अलूना रहा, लिहाजा इन दो पहले सवालों में तो कोई तब्दीली नहीं हुई, सिवाय इसके कि हल की जगह हमने नाम लगा दिया। हाँ तब्दीली यहाँ आई, जब हमने कहा तफ़अलु तो जवाब में अफ़अलु हो गया, जब हमने कहा तफ़अलूना जमा के लिए तो वो जवाब में क्या होगा? नफ़अलु। बस इतनी सी बात है कि तुम का मैं, तुम सब का हम सब जो है जवाब बन गया। अब इस पे गौर करें, ये बड़ी काम की चीज है। ये माजी का टेबल है, हमने पढ़ा था इसे कैसे था? फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। इसमें तब्दीलियां कहाँ आ रही हैं? कौन बताएगा इसमें कहाँ तब्दीलियां आ रही हैं? आखिर में। आखिर में, क्योंकि शुरू में तो फ़ाइन लाम, फ़ाइन लाम, फ़ाइन लाम, सबका फ़ाइन लाम है। आखिर में तब्दीलियां आ रही हैं कि किसी के आखिर में वाव अलिफ आ रहा है, किसी के ता ज़बर आ रहा है, किसी के ता पेश आ रहा है, किसी के तुम आ रहा है, किसी के ना आ रहा है, किसी पे ता साकिन आ रहा है। आइए देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें ज़बर आ रहा है, इसमें वाव अलिफ आ रहा है, फालता में ता ज़बर आ रहा है, फालतू में ता पेश आ रहा है, फालतू में तुम आ रहा है, फालना में ना आ रहा है, और फ़ालत में ता साकिन आ रहा है। यानी ये तब्दीलियां जो आखिर में आ रही है, ये तब्दीलियां ये हमें बताती हैं ये क्या है? ये माजी के सीने, ये माजी के अल्फाज हैं, ये माजी के फेल। अब मुस्तकबिल को लेते हैं, आइए देखिए। मुस्तकबिल का ये टेबल था, सॉरी मुदारे का ये टेबल था, क्या? यफ़अलु, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। आइए देखिए इसकी तब्दीलियां कहाँ हो रही है भाई? ये मुदारे की टेबल में शुरू तब्दीलियां में। कहाँ नजर आ रही? शुरू में भी है, आखिर में भी है। असल में शुरू में है या ता हमजा नून, लेकिन जमा में ये आखिर में भी है। वाव के बाद जो है ना, ये वाव नून जो है ये दो जगह पे, ये भी आखिर में भी, लेकिन ज्यादा आप सही फरमा रहे हैं कि ये शुरू में। आइए देखिए क्या थी तब्दीली? या आया, या आया, फिर ता आया, फिर हमजा आया, फिर ता आया, फिर या यफ़अलु किया है, दूसरा या यफ़अलूना किया है, पहला ता तफ़अलु के लिए है, हमजा तफ़अलु के लिए है, दूसरा ता तफ़अलूना के लिए है, और नून नफ़अलु के लिए। ये क्या है? ये तब्दीलियां शुरू में हो रही, और यही चार हरूफ है जो शुरू में आएंगे और हमें बताएंगे कि ये लफ्ज जो है, ये फेल जो है, ये क्या है? ये मुदारे है, यानी इसके दो तर्जमे होंगे, हाल के और मुस्तक़बिल। और ये जो है बता रहे हैं कि ये तब्दीलियां आखिर में हो रही है, ये क्या है? ये माजी के। और क्या तब्दीली है? ये आपके सामने दोनों टेबल्स की तब्दीलियां लिखी हुई। अब हम लेते हैं पहला सेट। पहला सेट क्या था भाई, कौन बताएगा?
हाँ जी, मुझे तो भूल ही गया। पहला सेट जो है उसमें कौन से 3 अफ़ाल है, इतना याद है कि 3 है, कौन कौन है ये आप लोग बताओगे। हाँ जी, कौन कौन से 3 थे। फेल के हमने 3 सेट बनाए थे, पहले सेट में 3 है, दूसरे में 4 है, फिर आखिरी वाले में भी 4 है। तो पहले वाले में कौन से अफ़ाल है 3। जी सबा। फ़आला सर, एक फ़आला फ़आला था, जाला, वेरी गुड। और तीसरा एक रह गया बस, वही फ़आला बहुत। जाला फतह, और फतह, वेरी गुड, ये जबरदस्त। तो ये 3 थे, आइए देखें। फाला उसने, या उससे बना यफ़अलु वो करता है या करेगा। फाला माजी था, इसका मुदारे क्या हुआ यफ़अलु, क्यों हमने या लगा दिया और आखिर में पेश। जाअला उसने बनाया, ये इसका माजी था। अब मैं इसका बनाना चाहता हूं कि इसका जो है मुदारे बने, तो कैसे बनेगा मुदारे, बनाए जी यफ़अलु की तरह। जाअला से क्या यजअलु, बनेगा, या जालू, या लगाएंगे आखिर में पेश लगाएंगे और जीम को साकिन कर देंगे, ये बन गया या जालू। अब तीसरा रह गया, वो था फतहा। फतहा माजी का, हम चाहते हैं इसे भी मुस्तकबिल में मुदारे में ले जाए। हाँ जी, लेकर जाओ खींच यफ्तहु, के। हैं? यफ्तहु, क्या बनेगा, फ़ताहु, या फ़ताहु, यफ्ताहु। ये मोटा है ना, वजनी है, इसका ये थोड़ा सा जोर लगा लिहाजा, लेकिन पहुंचा दिया हमने, यफ्ताहु हो गया। यानी या लगाया इनके शुरू में, आखिर में पेश लगाया। ये जो दूसरा कलमा था इसको हमने जज्म दे दिया, बस इतनी तब्दीली की है। फाला से यफलू बना, जाला से यजालू बन गया, फतहा से यफ्ताहु। आइए अब इनके टेबल लेते हैं, देखें। फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। तो इसी तरह ये देखें, ये था या फालू, या फालूना, तफआलू, अफआलू, तफअलूना, नफअलू, हमने ऐसे बनाया था ना। हमने क्या किया, सिर्फ फा की जगह जीम का इजाफा किया, फा को हटा के जीम बनाया, तो ये या फलू से या जालू बन गया। या फालूना से जो है यजालूना बन गया, तफआलू से तजालू बन गया, अफआलू से अजालू बन गया, तफअलूना से तजालूना बन गया, नफअलू से नजालू बन गया। यानी हमारा ये दूसरा टेबल सिर्फ हमने दरमियान में एक हर्फ तब्दील किया, फा की जगह जीम लगाया, बकाए वही है ये टेबल। जाल, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। 2 बार अरबी में मेरे साथ दोहरा लीजिए, यजअलु, यजअलूना, यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु, तजअलूना, नजअलु। आइए एक बार तस्मीर के साथ दोहराते हैं। यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। हाँ जी, अब आपकी बारी है। पहले जुबैरिया ने हैंड रेज किया है, वो दोहराए, उसके बाद सबर। चलें जी, पहले जुबैरिया शुरू करें जी, मुदारे का टेबल या जनू का बनाइए जी। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाती हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। वेरी गुड जी। सबा आपकी बारी है, आप भी बना दीजिए ये टेबल। यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, कोई एक और भी दोहरा दे ताकि ये पूरा हो जाए टेबल। नया टेबल कम से कम 3 बंदों को करना चाहिए क्लास में, ताकि पूरी क्लास वो 3 दफा खुद अपने साथियों से सुन ले। हाँ जी, कौन दोहराएगा तीसरा बंदा। फरा आप दोहरा सकती हैं तो आप दोहरा दीजिए।
یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ مکالمہ وہی ہے، ایک ہی پیٹرن ہے۔ حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ یجعلو یجعلو رہے گا، نام یجعلو نہیں، یہاں اس نے نام نہیں دیا، اس نے کہا لا یجعلو، اس نے بدل دیا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بھی بڑے استاد ہیں، انہوں نے کہا یہ ہر دفعہ نام ہوتا ہے، تھوڑا بدلنا چاہیے، انہوں نے لا لگا دیا، لا یجل، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، لا یجل وہ نہیں بناتا ہے یا نہیں بنائے۔ پھر ہم نے جمع کا صیغہ لیا، ہم نے کہا حل یجعلون کیا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے؟ تو اب آپ جواب دیجئے کیا ہوگا؟ لا یجعلون، لا یجعلون، یجعلون یجعلون ہی رہے گا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ غیب ہے، غیب کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے؟ سامنے ہو تو ہم اس کے کان پکڑیں، اس کو سزا دیں، اس کو ڈرائیں دھمکائیں، پیار محبت سے کچھ جو ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کریں؟ تو وہ ویسے ہی رہتا۔ تو یہ غیب ہے، غیب اس کو اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہوا رہے گا، ہم رہے۔ ہاں جب وہ انتا بن جائے گا پھر ہم اس سے جو ہے کوئی حساب کتاب کر سکیں گے۔ تو لہٰذا حل یجعلون لا یجعلون، حل تجلو، ہاں یہ ہمارے قابو آ گیا کیونکہ ہمارے سامنے ہے، اسے ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈرا بھی سکتے ہیں، دھمکا بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، شفقت بھی کر سکتے ہیں، انعام بھی دے سکتے ہیں، شابش بھی دے سکتے ہیں، یہ جو ہے ہمارے قابو میں ہے۔ تو حل تجلو یہ قابو میں ہے، تو یہ کیا جواب دے گا؟ ہاں جی دیجیے اس کا جواب۔ لا اجعلو، لا اجل، تجلو ہمیشہ لا اجلو سے بدل جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں حل تجعلون کیا تم سب بناتے ہو، کیا ہوگا؟ جی لا نجعلو، لا نجعل۔ اب یہ بات یہاں پہ ایک آئی ہے، پوائنٹ آ گیا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب تک ہم ماضی میں دو لفظ استعمال کرتے آئے تھے، یا تو نام یعنی ہاں، یا پھر ماں یعنی نہیں۔ یہاں ہم جو ہے اب تک جو ہے جیسے ہم نے فعلا میں استعمال کیا، نام میں استعمال کیا، نام فعلا، نام یا فعلو، نام لگاتے ہیں۔ اب یہاں ہم لا لے آئے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ماضی میں نفی کے لیے، منفی کے لیے، نیگیٹو کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما کا استعمال کرتے ہیں، اور مضارع میں جو ہے لا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے، مضارع میں لا ہوتا ہے اکثر، مطلب 99%۔ 1% ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی خلاف توقع ماضی میں لا، یا جو ہے اس میں مضارع میں ما بھی آ جاتا ہے، وہ بہت کم ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں ہم نہیں کریں گے، صرف آپ کو ویسے بتا دیا کہ کبھی کوئی آپ سے پوچھ لے یا آپ کہیں خود پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہیں جی ہمیں تو یہ بتایا تھا جی مضارع میں لا آتا ہے، یہاں تو دیکھو ما آیا ہوا ہے، یا جو ہے ماضی میں ما آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لا آیا ہوا ہے۔ تو ایک اس کو کہتے ہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، یا کچھ خاص حالتیں ہوتی ہیں جس میں یہ الٹ جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے ماضی میں ہمیشہ نا کے لیے ما استعمال کریں گے اور مضارع میں لا استعمال کریں گے۔ یہ جنرل تھم رول ہے 99% کیسز میں۔ ایک آدھ اکا دکا کیس ہوتا ہے اس میں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کا ٹیبل در آتے ہیں فتح باب کا۔ فتح سے یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ آئیے دوبارہ عربی میں دہراتے ہیں، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، سوری یفتح یفتحون، یفتح یفتحون، تفتح افتح، تفتح
अफ्तह, तफ्तहूना नफ्तह, तफ्तहूना नफ्तह। अब तर्जमे के साथ एक बार, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं खोलेंगे। हाँ जी, कौन कौन दोहराएगा? दो हाथ तो मुझे नजर आ रहे हैं। चले जी जुबैरिया, आप दोहरा दीजिए, आपने बहुत देर से हाथ खड़ा किया, थक गया होगा। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलती हूँ या खोलूंगी, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जी अहमद, आप भी कर दीजिए ये टेबल। आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। हाँ जी, कोई एक और भी आप इसे दोहरा दे इसे। जी कौन दोहराएगा? ये सबा अकरम। जी सिस्टर दोहराइए। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। तो आज हमने जो तीन जो है अफ़ाल पढ़े वो कौन से थे? फ़ाला, फ़ताहा, जाला। इसके हमने जो है क्या बनाए? मुदारे की टेबल बनाए। कौन से बने? यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अल। और फतह से हमने क्या बनाया? फतह से यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। और जाला से हमने क्या बनाया? मुदारे यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअल। तो ये था आज हमारा सबक। तो आइए अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, तेजी से करते हैं। अब जो आपके सारे सवाल जवाब मैंने एंड पे इकट्ठे कर दिए, वो दरमियान में आते हैं तो वो पढ़ाते हुए सबक भी डिस्टर्ब हो जाता है, जहन भी पढ़। अब आइए, अब सारे सवाल आपके इकट्ठे आप होंगे। तर्जुमा कीजिए, नस्ताईनु हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे, वही ABCD। जी एक से ज्यादा जवाब होंगे। मुदारे है, अब हमने मुदारे शुरू कर दिया, दो तर्जुमे होंगे। बी एंड सी सर, हम मदद बी और चाहते सी हैं, आपने हम मदद मांगेंगे। अगला है सामिअ अल्लाह। सामिअ अल्लाह का मतलब है अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह ने सुन लिया, बेशक अल्लाह ने सुन लिया। ABCD। सामिअ अल्लाह। सी अल्लाह ने सुन लिया। दुरुस्त। आहद के दो मायने हैं, एक कई, एक बराबर, एक कोई, एक हमसर। ABCD। आहद। सी एक और कोई। आपने दुरुस्त फरमाया। आऊज़ बिका के मायने बताइए। एक से ज्यादा जवाब होंगे। मैं पनाह मांगूंगा आपकी, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ, बेशक मैंने पनाह ले लिया। ABCD। दो जवाब होंगे, ये याद रखें। ए एंड बी, मैं पनाह मांगूंगा आपकी, मैं पनाह मांगता हूँ आप। अल फलक का मायने बताइए। सुबह, रब, रात, आसमान। ABCD। जी अल फलक। ए सुबह। दुरुस्त फरमाया। वमिन शर्र का तर्जुमा कीजिए। शर से, मखलूक से, और शर से, रात से। ABCD। सी और शर से। दुरुस्त का।
शर के मायने एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब, बुराई, अच्छाई, तकलीफ, नाफरमानी, ABCD। बुराई, तकलीफ, ANC। नाफरमानी भी होता है, ये आप इजाफा कर लीजिए। इज़ा का तर्जुमा कीजिए, कौन सा, क्या, कहाँ, जब। इज़ा, इज़ा के क्या मीनिंग, कौन सा, क्या, कहाँ, जब। D, जब। आपने दुरुस्त फरमाया। उकद का मानी बताइए, गिरा जो लोग ढूंढते हैं, ग्रे हसद करने वाला, ABCD। उकद, गिरहे, आपने दुरुस्त फरमाया। गिरहे, सूरतुल फल्क में खास तौर पर 3 शरूर का जिक्र है, सुबह, रात, जादू, रात जादूगर हासिद, सुबह जादू हसद, सुबह हसद जादू, ABCD। जी, इसका था रात बी, जादू ऑप्शन बी। जरूर। आइए, हसद का मानी है जादू, दूसरों की नेमत छीन जाए, दूसरे जहन्नम में जाए, दूसरों का भला हो जाए, दूसरों को डी देखकर सर, खुशी। डी, रात जादूगर हासिद का जिक्र है। नहीं, अच्छा, अभी सी, सवाल पे सुबह आते हैं। जादू और हसद। आपने सी, दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया। इस सवाल पे आ जाइए, हसद के मानी बताइए। दूसरों की नेमत छीन जाए, दूसरे जहन्नम में जाए, दूसरों का भला हो जाए, दूसरों का देखकर खुशी हो, ABCD। हसद के क्या मायने? ऑप्शन ए। वेरी गुड। चले, हदीस में हसद करने से रोका गया क्योंकि हसद से इंसान को खुशी मिलती है, हसद से समाज को नुकसान होता है, हसद नेकियों को खा जाता है, हसद करने से इंसान का BP बढ़ता है, ABCD। जी, हसद नेकियों को खा जाता है। मैं सूरत और फलक जो है इस एहसास के पढ़ता हूँ, एक से ज्यादा जवाब दुरुस्त होंगे। हिफाजत मांगने, बरकत हासिल करने, सुन्नत पर अमल करने, अल्लाह से करीब होने, ABCD। जी, चारों ही जवाब दुरुस्त है। जालू लिल्लाह का तर्जमा कीजिए, वो बनाता है अल्लाह के लिए, तुमने बनाया अल्लाह के लिए, तुम सब ने बनाया अल्लाह के लिए, उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए, ABCD। जी, जालू, उन सब ने बनाया, जालू उन सब ने डी, बनाया है अल्लाह के आपने लिए। बनाया अल्लाह के लिए। माजा खलकू के मानी बताइए, उन सब ने क्या पैदा किया, हमने क्या पैदा किया, तुमने क्या पैदा किया, वो सब क्या पैदा करते हैं, ABCD। जी, उन सब ने क्या पैदा किया। सब, अगला वज़ुक्रुल्लाह के मानी बताइए, उन सब ने याद किया अल्लाह को, और उन सब ने याद किया अल्लाह को, और वो सब याद करते हैं अल्लाह को, और तुमने याद किया अल्लाह को, ABCD। वज़कुरुल्लाह। सी सर, सी और डी, अच्छा डी, और उन सब और ने उन सब याद ने किया क्या अल्लाह, ज़करू उन सब ने याद किया अल्लाह, अल्लाह को। फेल मुदारे वो है जिसमें काम एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब, हो चुका, किया जाएगा, हो रहा है, हो जाना चाहिए, ABCD। फेल मुदारे हो रहा है और किया जाएगा। हल तफालू, हल तफालू का जवाब दीजिए, नाम अफालू, नाम नफालू, नाम यफालूना, नाम यफालू, ABCD। तफालू क्या जवाब होगा? तफालू अफालू की तरफ जाएगा, अफालू इस चारों में सिर्फ एक ही है, नाम अफालू पहला, तो लिहाजा अफालू हो गया। मन फाला हाजा, उसको करने से, कौन कर रहा है ये, कौन कर रहा था ये, किसने किया ये, मन फाला हाजा। मन फाला, मन किसने, फाला किया, हाजा ये, तो ये क्या हो जाएगा, किसने किया ये। यजअलूना लिल्लाहि, वह और यजअलूना वो सब बनाते हैं, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, या वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। ना चालू का मायने, और हमने बनाया, हम बनाते हैं, हम बनाएंगे, आपने बनाया, ABCD।
जी हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। हल तजालूना का जवाब होगा ला नजाल। हल जालतुम का जवाब होगा नाम जालना। यफ्ताहु का जवाब होगा वो खोलेगा, वो खोलता है। तो आइए तर्जमा, हम खोलते हैं, नफ्ताहु हम खोलते हैं, हल तफ्ताहु नाम अफ्ताहु। तो ये था आज के सवाल। तो आइए, अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का जिक्र पहले किया। वजअल लकुमुस समाउल अब्सारा, यानी पहले तुम्हारे कान और फिर आंखें बनाई। तो एक अंधा स्कॉलर या आलिम तो बन सकता है, मगर बहरा जो है उसको आपने कभी नहीं आलिम सुना होगा। क्यों? वो सुन ही नहीं सकता बहरा। तो आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं, मगर बगैर आवाज का टीवी जो है वो कैसा होगा? जिसकी आवाज ही नहीं है तो उस टीवी का क्या फायदा? तो कान की नेमत जो है वो सबसे बड़ी है। तो ये याद रखें कि इस नेमत को इस्तेमाल करने के लिए आपने जो है क्या करना है, इसका लफ्जी तर्जमा जो है कोर्स का सीखना है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग 1 घंटे की आपके कोर्स में हमने जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसको सुना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक हमने 144 अल्फाज सीखे जो 31,638 बार आए हैं। तो अपने साथ होमवर्क आप मत भूलिएगा और याद रखें, टीचर बनने की नियत करें और टीचर बनने के लिए सीखें। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करना, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आपके क्लास का टाइम ख़त्म हुआ।